በኢትዮጵያ የአሜሪካን አምባሳደር የሰጡት መግለጫ አምባሳደሩ ከቪዛና ከስደተኞች ጋር በተገናኘ አሁን ባለበት ሁኔታም የቪዛ ሂደቱን ገልጸዋል። አምባሳደር ቶም ማሲንጋ ከቪዛና ከስደተኞች ጋር በተገናኘ የተለያዩ መግለጫዎችን ሰጥተዋል። የሳቸውን መግለጫ ተከታትለን እንመለሳለን። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ ለሌሎችም አድርሱ። Greetings. My name is Irvin Masinga, and I have the honor to serve as the United States Ambassador to the Federal Democratic Republic of Ethiopia. The United States and Ethiopia share a long-standing partnership built on 120 years of mutual respect and cooperation. Today, I'm here to talk about United States visas. As Secretary Rubio has stated, a visa is a privilege, it is not a right. It is a privilege granted for a specific purpose. Failing to adhere to the purpose of travel for which a visa was issued could lead to serious consequences. One of the most important and often misunderstood requirements for any traveler to the United States is compliance with the terms of the United States visa. U.S. Customs and Border Protection, CBP, determines the authorized period of stay for all foreign nationals entering the United States. There is no such thing as an excused overstay. The consequences of remaining in the United States beyond your authorized period of stay could include visa revocation, deportation, and ineligibility for future visas. Additionally, your misuse of our visas also makes it difficult for future Ethiopian travelers to obtain a visa. Just as I've urged my fellow American citizens to adhere to Ethiopian visa laws and to avoid overstaying here, help your fellow Ethiopians and don't overstay your visa in the United States. Also, do not become a public charge in the United States. And what does that mean? President Trump has made clear that all travelers to the United States, immigrants, and people going for short stays for business or tourism, must be financially self-sufficient. This protects public benefits for Americans. Please ensure that you have the resources to support all potential expenses incurred during your travel to the United States, including medical expenses, whether you go as a tourist for a short stay or as the family member of a legal permanent resident or a U.S. citizen. The misuse of American public benefits was a factor in the recent decision by the president to pause immigrant visas in 75 countries, including Ethiopia. Our commitment to facilitating legitimate travel remains strong, but compliance is not negotiable. Thank you for your understanding and safe travels. ይሄ የምትመለከቱት ህንጻ ቦሌ አደይ አበባ ስቴዲየም ፊት ለፊት ይገኛል። 90% ግንባታው አልቋል። በዚህ አፓርትመንት ላይ ለንግድና ለመኖሪያ ቤት ለምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት 10 ደቂቃ ብቻ ይፈጃል። ንግድና ለመኖሪያ የሚሆኑ የተለያዩ አፓርትመንቶች አሉት። ባለ 1፣ ባለ 2፣ ባለ 3፣ ባለ 4 መኝታ ቤቶችን በተለያዩ ካሬዎች ይዞላችሁ ቀርበዋል። ይሄንን ሪስቴት መጣችሁ መግዛት የምትፈልጉ በቀጥታ እኔ ራሴ በተገኘውበት መፈራረም ትችላላችሁ። አፓርትመንት መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ በዚህ ስልክ ቁጥር ላይ ደውላችሁ ቀጠሮ ማስያዝ ኑሮም ለስራም አመቺ የሆነበት ስፍራ ላይ ይገኛል። ይሄ አፓርትመንት ማከራየት ገዝታችሁት መስራትም ትችላላችሁ። በዶላር ማከራየትም ይቻላል። ይሄንን አፓርትመንት ለማግኘት ለምትፈልጉ በዚህ ስልክ ቁጥር ላይ ደውሉልን። መልካም ጊዜ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ኢትዮ ትራቭሎች ነን። ከቪዛ ኢሚግሬሽን፣ ፓስፖርት፣ ዓለም አቀፍና ሀገር ውስጥ በረራዎች ጋር በተገናኘ የተለያዩ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከአሜሪካን ቪዛ ጋር በተገናኘ ወደ እናንተ መረጃዎችን ቶሎ አዳዲስ መረጃዎች ሲወጡ ወደ እናንተ እንደምናደርስ ይታወቅ። ከአሜሪካን ቪዛ ጋር በተገናኘ እንዲሁም ወደ ተለያዩ ሀገራት ለጉብኝት ለመሄድ ለምትፈልጉ ሰዎች የቪዛ የኤምባሲ መረጃዎችን በእኛ በኩል ታገኛላችሁ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ ለሌሎችም አድርሱልን። የአሜሪካን አምባሳደር ቶም ማሲንጋ የሰጡት የቪዛና እንዲሁም ከስደተኞች ጋር በተገናኘ የተለያዩ መግለጫዎችን ሰፊትም የተለያዩ መግለጫዎችን እንደሚሰጡ ይታወቃል። አሁን ላይ ደግሞ ከቪዛና ከኢሚግሬሽን ጋር በተገናኘ
እንዲሁም ከስደተኞች ጋር በተገናኘ ጉዟቸውን በማንኛውም ቪዛ አይነት ወደ አሜሪካን ለሚገቡ ሰዎች ይህንን መግለጫ ሰጥተዋል። አሁንም ኢትዮጵያ በ75 ሀገራቶች ውስጥ እንደምትካተትና የቪዛ እገዳ እንደተደረገባት ገልጸዋል። ሆኖም ግን አንዳንድ ሚስ አንደርስታንዶች እንዳለ ገልጸው ነገር ግን ለዛ ሚስ አንደርስታንዲንግ ደግሞ ኩል በቂ የሆነ ኢንፎርሜሽን አሁንም እየሰጡ መሆኑን አምባሳደሩ ገልጸዋል። ስለዚህም በቪዛ ሂደት ላይ ላላችሁ ሰዎች እንዲሁም ደግሞ ወደ አሜሪካን ቪዛ ለምትፈልጉ ሰዎች ቪዛ ፕሮሰስ ላይ ያላችሁ በሲቲዝንም ወይንም ግሪን ካርድ ያላችሁ ሰው በፊት የተለያዩ የቪዛ መስፈርቶችን ነግረናችሁ ነበረ። ያው በተለያዩ የቪዛ አይነቶች ላይ ሁሉም አንድ አይነት መስፈርቶች የላቸውም እንደምትገነዘቡት። ሆኖም ግን አንዳንድ ሰዎች በሚስ አንደርስታንዲንግ ወደ ኤምባሲው እየመጡ እንደሆኑ ገልጸዋል። ያ ደግሞ ስህተት ነው። ስለዚህ መስፈርቱን ማሟላት ይጠበቅባቸዋል ብለዋል። ይህንን መስፈርት እንግዲህ እንዴት ነው ማሟላት የምትችሉት? ከዚህ በፊት የተለያዩ ከቪዛዎች ጋር በተገናኘ የተለያዩ መስፈርቶችን እንዲሁም ደግሞ ማድረግ ያለባችሁን ሂደቶችን እየነገርናችሁ እንገኛለን። አሁን ግን በጣም ብዙ ሰው ወደ አሜሪካን ኤምባሲ በተሳሳተ መንገድ እየሄደና እነሱንም አቢዩዝ ወይም እያስቸገራቸው ይገኛል። ስለዚህም ነው አምባሳደሩ ወጣው በእንደዚህ አይነት መንገድ መግለጫ የሰጡት ይመስለኛል። ስለዚህ በሰዎች ኢንፎርሜሽን ካገኙ በራሳቸውም አፕላይ ማድረግ ይችላሉ። ስለዚህ ትክክለኛውን ምን አይነት ቪዛ ነው የምትጠቀሙት፣ በምን አይነት መንገድ ነው ወደ አሜሪካን የምትሄዱት የሚለውን በዝርዝር ማወቅ ይጠበቅባቸዋል። ከዚህ በፊት እንደነበረው አይነት ሜትድ አይደለም ወደ አሜሪካን የምትሄዱባቸው መንገዶች። በጉብኝት ሊሆን ይችላል፣ በቢዝነስ በቢ1 በቢ2 ሊሆን ይችላል፣ ወይንም ደግሞ በትምህርት በስራ ሊሆን ይችላል፣ ወይንም በጋብቻ ሊሆን ይችላል፣ በዲቪ ሎተሪ፣ በማንኛውም የቪዛ አይነት ሁሉም አሁን ላይ ተቀይረዋል። የቪዛ ሂደቱ ወይንም ፕሮሰሱ ማለት ነው። ስለዚህ እነዛ ፕሮሰሶች ደግሞ የራሱን የሆነ መስፈርቶች አላቸው። እነዛ መስፈርቶች መከታተል ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። በነገራችን ላይ አሁንም የቪዛ ሂደቱ አልተቋረጠም፣ በከፊል አልተቋረጠም። ነገር ግን ማሟላት ያለባችሁ መስፈርቶችን ሳታሟሉ ወደ ኤምባሲ መምጣት የለባችሁም ብለዋል። በእርግጥ ኢትዮጵያ ከ75 ሀገራቶች ውስጥ ነው ያለችው። እንደ አዲስ አፕላይ ለሚያደርግ ሰው እንዲሁም ደግሞ ከዛ ኢንቪቴሽን የሚመጣለት ሰው እንደ አጋጣሚ ወይንም እንደ ድል በጣም በአጣብቂኝ ሁኔታ ውስጥ ወይንም በሚያሳያቸው ዶክመንቶች ላይ ታይት በሆነ መንገድ ነው ቪዛ ላይ ያገኝ የሚችለው እንጂ ቪዛ የማግኘት እድል በጣም ጠባብ ነው አሁን ባለበት ሁኔታ ማለት ነው። ያንን መገንዘብ ይኖርባል። ቪዛ ሂደቱ እስከሚፈቀድ ድረስ ወይም ቪዛ አመልካቾች ወደ አሜሪካን መግባት እስከምትችሉ ድረስ በእናንተ በኩል መስፈርቶችን ማሟላት ትችላላችሁ። እነዚህም መስፈርቶች ደግሞ በጣም ወሳኝ ስለሆኑ እያንዳንዱን ነገር በትኩረት ማየት ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። የአሜሪካን አምባሳደር ቶማስ ሲንጋ የሰጡት ከቪዛና ከስደተኞች ጋር በተገናኘ እንዲሁም የአሜሪካን ኢሚግሬሽን በዶናልድ ትራምፕ በኩል የተላለፉ የቪዛ ህጎች፣ ደንቦች ይሄ ማለት እንግዲህ በቱሪስት ቪዛ ሊሆን ይችላል ወይም በቢ1 ቢ2 በንግድም ወይ በቱሪስትም ሊሆን ይችላል፣ በትምህርት፣ በጋብቻ፣ በስራ፣ በተለያዩ የቪዛ አይነቶች ወደ አሜሪካን መሄድ የምትፈልጉ ሰዎች እነዚህ መስፈርቶችን ማሟላት ይጠበቅባቸዋል ብለዋል። ያው መስፈርቶቹ ምን ናቸው? እንደ ቪዛችሁ ይለያያል። ስለዚህ ብዙ ሰዎች የሚጠቀሙት የቢ1 እና የቢ2 የቪዛ አፕሊኬሽን ነው። እንዲሁም ደግሞ ወደ ሰመር ላይ ሲመጣ ወይም የትምህርት ጊዜ ሲመጣ ደግሞ የኤፍ1 የትምህርት አለ የቪዛ አፕሊኬሽን በፊያንሴ እና በጋብቻ ቪዛ የሚሄዱ ሰዎች እነዚህ መስፈርቶችን ማሟላትና አፕላይ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ማሟላት ለሚችል ሰው ብቻ ነው የአሜሪካን ኤምባሲ በኢትዮጵያ የሚያስተናግደው። እንዲሁም አምባሳደሩም ወጥተው ይህንን መግለጫ የሰጡት ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛውን መስፈርት ማሟላታችሁን እርግጠኛ መሆን አለባችሁ። በተለይ አሜሪካን ሀገር ላይ ቤተሰብ ያላችሁ ሰዎች እንዲሁ አሁን ባለበት ሁኔታ ለመሞከር ካልሆነ በስተቀር የቪዛ የመሰጠት እድላችሁ በጣም ታይት ነው። በተለይ እድሜያቸው ከ55 ዓመት በታች የሆኑ ሰዎች ቪዛ የማግኘታቸው እድል በጣም ዝቅተኛ ነው። ስለዚህ አሜሪካን ሀገር ላይ ሲቲዝን የሆኑ ሰዎች ወይንም ደግሞ ግሪን ካርድ ያላቸው ሰዎች ለእናንተ አስተማማኝ የሆነ አኮሞዴሽን እንዲሁም የሜዲካል ማረጋገጫ የተለያዩ ዶክመንቶችን ካስቀመጡ በኋላ ያንን የቪዛ ሂደት ማለፍ ይችላሉ። ይሄም እንግዲህ ቅድም ላይ ከጠቀስኩት ከእድሜ በታች ወይም በጣም ከባድ ነው። ቪዛ ያላችሁ ሰዎች ግን አሁንም መግባት መውጣት ትችላላችሁ። ነገር ግን ለአሜሪካን ኤምባሲ ሪፖርት ማድረግ ይጠበቅባችኋል። ያንን ካላረጋችሁ
ከሄዳችሁበት ወይንም ከገባችሁበት ስቴት ሊመልሷችሁ ይችላሉ። እዛም ከገባችሁ በኋላ ባዮሜትሪክ እና አሻራ መስጠት ግዴታ ነው ማለት ነው። በየትኛውም የአሜሪካን ስቴት ፍላይት ስታደርጉ ባዮሜትሪክ አሻራ መስጠት ግዴታ ነው። ይህም በተመለከተ የተለያዩ መረጃዎችን እንግዲህ ከዚህ በፊትም ስንሰጣችሁ ነበረ። አሁንም የተለያዩ የቪዛ የኤምባሲ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አሜሪካን ሀገር ላይ ለቤተሰቦቻችሁ ኢንቪቴሽን መላክ የምትፈልጉ ሰዎች ካሉ በትምህርት ወይም በጋብቻ ቪዛ በተጨማሪም በቢ1 በቢ2 የቪዛ አፕሊኬሽን ቤተሰቦቻችሁን ወደ አሜሪካ ማምጣት የምትፈልጉ አሜሪካን ሀገር ላይ 50 ስቴት ላይ እኛን ማግኘት ትችላላችሁ። ኢትዮጵያ ላይ እኛ አለን። እኛ ጋር በዚህ ስልክ ቁጥር በቀጥታ በመደወል እኛን ማነጋገር ትችላላችሁ። ሁልጊዜም እንደምንለው የቴሌግራም ቻናላችንን ዲስክሪፕሽን ላይ ታገኙታላችሁ። ጆይን አድርጉት። የተለያዩ መረጃዎችን ወደ እናንተ ቶሎ እናደርሳችኋለን በጽሁፍ ማለት ነው። ስለዚህ እሱንም ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ። ኢትዮ ትራቭሎች ነን። አብሬያቸው የቆየሁት አሜን ነበርኩ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ለሌሎችም የአሜሪካን ኤምባሲ አምባሳደር ቶም ማሲንጋ የሰጡትን መግለጫ ተከታትለናል። የተለያዩ መረጃዎች ሲኖሩ ወደ እናንተ አደርሳለሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። መልካሙን ሁሉ በያላችሁበት ተመኘን። ፒስ